लाठी जी को गालियां निकाली और उसके बाद मेयर ने सभी पार्षद को मार्शल बुला के बाहर निकाल दिया। एलिगेशन तो किसी ने भी ला देंगे। ओ महाराज ये सुनो, इन्हां दा इंस्टीट्यूशन केजरीवाल है। और आप देख सकते हो कैसे 4 मार्शल ने, अगर मार्शल को अपने चुनौती देती हूँ तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। एक एक करके आ दो। गाल भी तुसी कटो ते एलिगेशन भी साडे ते लो, खुद मुंह ते कट रहे हो एलिगेशन कह के। हम अंदर शोर मचाते रह गए कि एजेंडे पे डिस्कशन होनी चाहिए। हम इतनी तैयारी करके आए थे इस एजेंडा के ऊपर। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। चंडीगढ़ की जनता ने भैन की गल कड्ढी आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं किसने गालियां निकाली है। रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगा किसने गालियां निकाली है। हमारे पार्षद लाठी जी को गालियां निकाली और उसके बाद मेयर ने सभी पार्षद को मार्शल बुला के बाहर निकाल दिया। सारी पार्टी और शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आज चंडीगढ़ के लोगों का पैसा बर्बाद किया जाएगा। सारे पार्षद को बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हो और आप देख सकते हो कैसे 4 मार्शल ने, अगर मार्शल को अपने चुनौती देती हूँ तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। एक एक करके आ दो। अगर ना किसी सीट के मारूंगी मैं भी ऐसे ही कटनी नहीं हूँ। बता दो आज एक एक करके। ऐसे के ना बीजेपी इन्फोर्समेंट में काम करती है, वही पोछा लगाती है और वही उनको मार्शल बनाया हुआ है। मैं कहती चाहे पुलिस हो। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਇਹਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਜਣਾ ਦੱਸੋ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੈਲਰੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਲਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ, ਉਹ ਲਾਡੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। प्लान था ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मैच फिक्सिंग कर रखी थी। उनको पता था कि आज एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो बेफजूल का पहले तरुणा मेहता का एजेंडा लेकर आए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हाउस के अंदर कोई उसका मकसद नहीं था लाने का, पर जब वहाँ पे बात हो रही थी उसके बाद इन्होंने जानबूझ के ऐसा शोर मचाया, ऐसा माहौल बनाया आपस के अंदर इनकी डिस्कशन के बाद, ताकि ये बाहर चले जाएं और बीजेपी मेजॉरिटी में आ जाए और वो आराम से एजेंडे पास कर सके। हम अंदर शोर मचाते रह गए कि एजेंडे पर डिस्कशन होनी चाहिए। हम इतनी तैयारी करके आए थे इस एजेंडा के ऊपर। हम प्लांट की मेरिट्स डीमेरिट्स पर डिस्कशन करना चाहते थे, उसकी लोकेशन पर डिस्कशन करना चाहते थे। हम चाहते थे कि शहर के अंदर एक अगर टेक्नोलॉजी आए तो बहुत सी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए थी। इतनी रिसर्च करके हमारे काउंसलर्स आए थे पर एक मिनट भी बोलने नहीं दिया दोनों की, क्योंकि फिक्सिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के शोर मचाया बीजेपी के साथ, प्लानिंग के साथ, और वो बाहर उनको निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने वो पास कराने में वो कामयाब हो गए। ये सच्चाई है और ये सबको सामने नजर आ रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है आज। किस तरीके से पहले भी इन्होंने जब गाँव का एजेंडा आया था तब भी इन्होंने यही काम किया था, अब भी ये वही कर रहे हैं। ਲੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਤੁਰਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 14-15 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ एक्चुअल ऐसा है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। इन्होंने इस तरह से ड्रामा क्रिएट किया। आम आदमी पार्टी के जो है काउंसलर्स को सस्पेंड किया गया। जो कांग्रेस है उसका तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दे की बात करते हैं। आज उसने टेक्निकल डिस्कशन करना था इन सभी एजेंडाज के ऊपर, जो कि शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, लेकिन इन सब से परे होकर सिर्फ पास कर दिया गया। हमें टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया गया। हम इसमें रोष भी प्रकट किया हमने, और हम इसी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट नारेबाजी आज यहाँ कर रहे हैं कि आपने हमें टेक्निकल डिस्कशन, हमारा अपना इनपुट एज अ काउंसलर, जो एक प्लांट इतना बड़ा लगाने जा रहे हैं उसमें हम हमारी डिस्कशन करने का बिल्कुल समय नहीं दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का आपस की गांठ-साँठ है जी। इन्होंने मिलजुल के हाउस को इस तरह से किया है ताकि जो है मुद्दे पास कर सके बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने सीधा जो है वो बीजेपी को फायदा दिया। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बस मैंने उनको आपस में बहस करते देखा। तो बीइंग एज अ लेडी मैं किरण खेर मैम को थोड़ा सा कि आप अपनी सीट पर बैठिए, थोड़ा ना आप बहस कीजिए, उसमें गई। क्योंकि बाकी की हमारे जो मेल पार्षद थे वो लाडी जी को समझा रहे थे, पीछे कर रहे थे, तो मैं उस तरह से गई। मैंने एक्चुअली नहीं मुझे पता कि हुआ क्या। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਹੱਲ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ। निडर हाँ निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ।
ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।